countdown of YouTube has started, so we can start our event within 2 minutes as soon as it gets started. Okay. A very enthusiastic morning to all the dignitaries present over here for the inauguration ceremony of AACAR 2K21. I am Sanraj. And I am Sanya. We welcome you all for the inauguration ceremony of the most awaited event of AACAR 2K21. It's our prestige to welcome our chief guest, Dr. Surendra Kumar Katkar sir, Dr. Eknath Talele sir, our director sir, Dr. P.H. Sawant sir, Deputy Director Sir, Dr. P.G. Sonavne Sir, Chairman Student Welfare, Mr. Anil Surve Sir, Controller of Examination, Mr. Prashant Kharat Sir, HOD of Civil Department, Dr. S.N. Tande Sir, Professor A.K. Mali Sir, and all the heads of the sponsors, teachers, participants, and students present over here. Yes, we welcome you all to this inauguration ceremony of a mega event AACAR 2K21. Your presence is surely going to add enthusiasm and glory into this event. AACAR 2K21 is the mega event organized by CESA, which consists of technical and non-technical events that provides a platform to the students to showcase their skills and talent. As it is well said that productivity is never an accident. It is always the result of commitment to excellence, intelligent planning, and focused effort. So, CESA is committed to excellence and intelligent planning while organizing this mega event AACAR 2K21. Yes, absolutely. So before starting any event, we take the blessings of Goddess Saraswati. So let's start our inauguration ceremony by seeking the blessings of Goddess Saraswati. Its meaning is salutations to Devi Saraswati, who is as white as jasmine, as cool as moon, as bright as sun, and as shiny as pearl, who is seated on a fragrant white lotus, who is adored by Lord Brahma, Lord Achyuta, Lord Shankara, and other devtas. O Goddess Saraswati, please protect us and remove all our ignorance completely. Wow, no start could be as soothing as this was with the Saraswati Vandana, and that too with the video of Saraswati idol situated in our college. So now it's the time to move forward with our inauguration ceremony by inaugurating the official poster of AACAR 2K21. So here is the most awaited poster of AACAR 2K21. It is indeed a very beautiful start. Now, moving further, for briefing us on AACAR, I would like to call upon the President of CESA, Mr. Kapil Kalpe. A very good morning to all of you. I would like to wish to all the chief guests, respected dignitaries, teaching and non-teaching staff,
sponsors, and all the participants present over here a very warm welcome in the inauguration ceremony of ACAR 2K21. CESA, that is Civil Engineering Students Association, is one of the oldest and reputed organization of Walchand College of Engineering, Sangli. It has been established with a vision of developing students both in technical and non-technical domain. CESA had been on the forefront in imparting 21st century skills among its stakeholders through its activities right from its establishment. We also try to work for the cause of society through our social service programs. This year, we have organized a workshop under ACAR on concrete mix proportioning. The funds generated through this workshop would be sent to CM Relief Fund, which would be further used in our fight against COVID-19 in the state. ACAR is the annual trademark event of CESA, which is a national level technical symposium. Under ACAR, both technical and non-technical events are conducted to test the aptitude and related skills of participants, and workshops are also organized to provide the participants out of textbook knowledge. Currently, as we know, that our country is going through the pandemic. It is going through a very tough times. Two of the most worst affected sectors in India because of COVID are education and health. And that is why the theme of this year's ACAR 2K21 is Pragmatic Education for Healthier Nation. Under this, emphasis has been kept on education and health throughout the event. This year, we would be having technical and non-technical events like Quizophilia, CADFest, COVIDx, and Recruiter Rush. Also, one school level event is also there, whose name is Rising Artsy. Also, we have organized range of talks of versatile speakers in various fields who would be communicating with us throughout these 2 days. CESA would be conducting such an astonishing events in future also, and we would be really seeking all of your support for them as well. Thank you. Thanks a lot, Kapil, for guiding us all. Now, I would like to call upon HOD of Civil Department, Dr. S.N. Tande sir, for motivating us all. A very good morning to all. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Dr. P.H. Sawant, Director of Walchand College of Engineering, Sangli. Mr. Surendra Kumar Katkar, who is Executive Engineer, PWD, Sangli. Mr. Eknath Talele, Assistant Executive Engineer, PWD. Professor A.K. Mali, Staff Advisor of CESA. Professor Anil Surve, Chairman, Student Welfare, President of CESA, my colleagues, all participants, and my dear friends. ACAR is conducted every year by Civil Engineering Student Association in an offline manner. But this year, due to pandemic situation, the CESA have organized the event online mode. This event enables students to explore hidden talents and skills, not only in civil engineering, but also in various other activities. Under this National Technical Symposium ACAR 21, 5 events, including one with school level event, has been arranged by Civil Engineering Students Association on virtual platform. So I'm very happy and proud that civil engineering students have organized this 2-day event even under pandemic situation and have got very good response. Around 200 students of various institutes across India are participating this event. So without taking much time, I once again welcome all and wish you great success. So thank you very much. Thanks a lot, sir, for guiding us all with your motivational words. Now, I would like to call upon our Director, sir, Dr. P.H. Sawant, sir, for showering his guidance on us. Good morning, everyone. Good morning, sir. Tanya. Good morning. Welcome. Good morning, sir.
Mr. S.R. Katkar and Eknath Talele, we welcome you for this program. I am very much impressed with the logo and the poster and the way Kapil Kalpe explained the philosophy behind conducting this year's ACAR 2K21. So really well done, our civil students. But still, one thing which I would like to ask here before speaking a few words is the logo, that human head and light. So what is the logic behind this? I mean, who designed this logo? Hello. Hello, sir. I am Zainabu. Sir, particularly the design that I picked for this logo is ACAR is something which initiates or creates and gives us a platform to showcase our inner potential, which was hidden in kind of academic curricular, I can say. So that's why we feel that it's something which brings us out of us. So that's why a bulb inside our head. Very good, very good. So, and even poster is very nice. You have given a good thought for combining education and healthier nation in context with the ongoing pandemic. So I'm really impressed with your thought process and the work that you are doing. We must thank our civil engineering department, head of the department, Mr. Mali and Mr. Surve, and a big thank to Mr. Katkar and Talele. Mr. Katkar and Talele both are alumni of WC, and both have been very sincere and brilliant in their student career, and currently they are using their expertise for the development of state. I hope they will contribute developing our civil engineering department and in turn our college as well. So I once again welcome both the chief guests. Thank you. Talele sir, good morning. Good morning, sir. Yeah. And Katkar sir. Good morning, sir. I need not tell you about you in detail. You know, you have done PhD. The amount of effort you have put in doing PhD, I am very much aware. I am sure both of you will encourage our students. They can be occupying good positions in due course of time. Bring laurel to their family as well as our institution. So with this, I wish all the best to ACAR 2K21, and let us proceed ahead. Thank you very much. Thanks a lot, sir. Your guidance is surely going to help us and motivate all of us. Moving ahead, now I would like to call upon our first chief guest, Dr. Surendra Kumar Katkar, sir. Mr. Katkar has done his BE from Walchand College of Engineering, Sangli in 1995 and ME from College of Engineering, Pune. He has pursued his PhD in civil engineering from SPCE Mumbai in the year 2016. He has been awarded by many scholarships since his school days. His maths paper got published in the International Journal. He was selected as assistant engineer and worked in different projects of government. Later, he also worked as executive engineer in ZP Works, South Division, Pune, and also at Public Works, West Division, Sangli. He has played a vital role in construction of many buildings, roads, bridges in many places. It's our honor to welcome you, sir, for guiding all of us with your valuable thoughts. So, sir, I request you to guide us all with your motivational words. Om Namah Shri Yatirajaya Vivekananda Surai Satchit Sukha Swarupai Swamini Tapaharini. सावंत सर, सोनवणे सर, कंडे सर, माझे कलीग तळेले साहेब, आपण सर्व विद्यार्थी मित्रमैत्रिणी, मला नेहमीच वालचंद कॉलेजमध्ये बोलण्याचा काही योग आला तर फार आनंद होतो. काही विद्यार्थ्यांची थोडीशी अडचण होऊ शकते महाराष्ट्र शासनाच्या
नोकरीमध्ये असल्यामुळं मी फार कम्फर्टेबल आहे मराठीमध्ये बोलण्यासाठी. काही लोकांना जर मराठी समजत नसेल तर थोडीशी अडचण होईल. तर तो थोडा दोष माझ्याकडचा आहे. म्हणजे माझं जरा लँग्वेजवरची जी कमांड आहे ती ह्या विषयावरची आहे. तर आजच्या या निमित्तानं आता ज्यावेळी सिव्हिल इंजिनिअरिंग रिलेटेड आमचे तळेले सर बोलतील, मला जरा सेल्फ मॅनेजमेंट या विषयावर बोलायला आपल्याशी आवडेल. कारण आपलं जे प्रॅग्मॅटिक एज्युकेशन अँड हेल्दियर नेशन फॉर हेल्दियर नेशन म्हणजे आरोग्यदायी देशासाठी व्यावसायिक शिक्षणाची उपयुक्तता असं आपलं स्लोगन दिसत आहे. तर कुठल्याही देशाच्या स्थिती आरोग्यदायी असण्यासाठी व्यक्तिगत पातळीवर आपणही मानसिक आणि शारीरिक दृष्ट्या आरोग्यदायी असणं गरजेचं आहे. आपण असं म्हणतो की एका निरोगी शरीरात एक निरोगी मन वास करतं. तर असे निरोगी मन आणि शरीर असणारे अभियंते हे देशाचं एक आरोग्यदायी देश बनवण्यासाठी हे करू शकतात, म्हणजे मोठा रोल निभावू शकतात. तर मी थोडंसं आज आपल्याशी सेल्फ मॅनेजमेंट किंवा स्वयं व्यवस्थापन या विषयावर बोलणार आहे. आपण पूर्वी असं मानायचो की इंटेलिजन्स क्वोशंट IQ हा माणसाची बुद्धिमत्ता किंवा त्याची कार्यक्षमता ठरवण्यासाठी पुरेसं एकक आहे. पण अलीकडच्या काळात आपल्याला माहित आहे की इमोशनल इंटेलिजन्स म्हणजे भावनात्मक बुद्ध्यांक हा जास्ती महत्वाचा आहे. त्यामुळे आपल्याला असं आढळून येतं की नेत्यांचा भावनिक किंवा सोशल इंटेलिजन्स जास्त असतो आणि अभियंत्यांचा IQ जास्त असतो. पण अभियंत्यांना कंट्रोल करणारे मॅनेजमेंट मधले लोक आहेत तर त्यांचे EQ जास्त असतो. तर हे सेल्फ मॅनेजमेंटचा जो कन्सेप्ट आहे तो थोडासा भारतीय आणि मॉडर्न सायन्सच्या ह्याच्यात आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. हे सेल्फ मॅनेजमेंटचे 3 पार्ट आहेत. त्यातला पहिला पार्ट आहे श्रद्धा. श्रद्धा म्हणजे आत्मश्रद्धा किंवा त्याला आपण इंग्रजीमध्ये सेल्फ कॉन्फिडन्स असं म्हणू शकतो. विवेकानंद असं म्हणायचे की जुना धर्म असा म्हणायचा की जो देवावर विश्वास ठेवतो तो आस्तिक. नवीन धर्म असं म्हणतो की जो स्वतःवर विश्वास ठेवतो तो आस्तिक. तर स्वतःवर विश्वास ठेवणं ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. सेल्फ मॅनेजमेंट मध्ये सेल्फ कॉन्फिडन्सचं महत्व सगळ्यात जास्त आहे. तर हे सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हणजे काय की आय कॅन डू इट, मी करू शकतो. आपल्याला फोर्डची गोष्ट माहित आहे. ते म्हणायचे की तुम्ही जर म्हणत असाल आय कॅन तर यू कॅन, आणि जर तुम्ही म्हणत असाल आय कॅनॉट तर यू कॅनॉट. म्हणजे तुम्ही जर शक्य आहे असं म्हणाल तर तुम्हाला सर्व शक्य आहे, आणि जर तुम्ही शक्य नाही असं म्हणत असाल तर तुम्हाला काही शक्य नाही. तर त्याच्यासाठी आय कॅन. सेल्फ कॉन्फिडन्सचे 3 महत्वाचे पॅरामीटर आहेत. त्यातला पहिला आहे सेल्फ एफिकसी, म्हणजे कुठल्याही चॅलेंजला समोर जाण्याची आपली क्षमता. कुठलंही चॅलेंज स्वीकारण्याची आपली क्षमता म्हणजे सेल्फ एफिकसी. कुठल्याही डिफिकल्ट सिच्युएशनला सामोरं जाण्याची आपल्याला क्षमता असायला पाहिजे. आपण बघतो की एखादा विद्यार्थी 60% मार्क मिळाल्यानंतर पार्टी करायला जातो आणि एखादा विद्यार्थी असा असतो की त्याला 90% मिळाले तर तो आत्महत्या करायचा प्रयत्न करतो. तर त्याला चॅलेंजेसला सामोरं जाण्याची क्षमता आपल्यात असायला पाहिजे, मग आपल्यात कॉन्फिडन्स डेव्हलप होईल. तर सेल्फ एफिकसी हा पहिला पॅरामीटर आहे आपल्या सेल्फ कॉन्फिडन्सचा. दुसरा पॅरामीटर आहे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेहमी जबाबदारी ढकलायला आवडतं, कारण आपल्याला कम्फर्ट आवडतो ट्रूथ पेक्षा. ट्रूथ ही आहे की ज्या गोष्टीला आपण जबाबदार आहोत ती जबाबदारी आपणच पार पाडली पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीसाठी इतर कुणाला तरी जबाबदार धरतो. तर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीचे पुन्हा एक 7 पॅरामीटर आहे. पहिलं सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीचा पॅरामीटर आहे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर युअर ओन डिझायर्स. तुमच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी तुमचीच आहे, हे आपण समजून घ्यायला पाहिजे. लहानपणी ती आई वडिलांची जबाबदारी आहे, मोठेपणी आपल्याला वाटतं ही जबाबदारी सरकारची आहे. आपल्या इच्छा पूर्ण करण्याची जबाबदारी आपलीच आहे हे समजून घेणं म्हणजे सेल्फ अचिव्हिंग माय डिझायर इज माय ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. त्यातला सेकंड पॅरामीटर आहे की क्वालिटी ऑफ युअर वर्क. आपल्या वर्कची जी क्वालिटी आहे ती आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. मग तुम्ही स्कूलमध्ये असाल, कॉलेजमध्ये असाल, युनिव्हर्सिटीमध्ये असाल, कुठेही असाल, वर्क इज युअर सिग्नेचर. म्हणजे काम हीच तुमची ओळख आहे. त्यामुळे चांगल्या कामासाठी तुम्ही जबाबदार आहात, त्यासाठी तुम्ही दुसऱ्या कोणाला जबाबदार धरू शकत नाही. अशी गोष्ट ऐकली होती की एका पहाडावर असलेलं स्टॅच्यू तयार करणारा जो तो दगड घडवणारा मनुष्य आहे त्यानं समोरच्या बाजूने तो स्टॅच्यू चांगलाच घडवला,
पण जी बाजू कुणालाही दिसणार नाही अशा मागच्या बाजूला सुद्धा तो स्टॅच्यू आहे तो चांगल्या पद्धतीने घडवला. तर त्याला विचारलं की जी बाजू दिसणारच नाही, पहाडाच्या पाठीमागनं कुणी तो स्टॅच्यू बघणारच नाही, तर त्यासाठी इतका चांगला स्टॅच्यू घडवण्यासाठी प्रयत्न करायची काय गरज. तर तो म्हणला की कुणी बाकीचं बघणार नसेल तर ईश्वर बघेल. ईश्वर तुम्ही स्वतःलाही मानू शकता, आपल्या चांगल्या कामासाठी आपण रिस्पॉन्सिबल आहोत. तिसरी गोष्ट आहे की क्वालिटी ऑफ माय कम्युनिकेशन इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपल्याला समोरच्या माणसाचा जो संवाद आहे तो प्रॉपर साधणं ही आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. मग तुमचं ती पोलाइट असायला पाहिजे, क्लिअर असायला पाहिजे, तुमचं कम्युनिकेशन फोर्सफुल असायला पाहिजे. तुम्हाला A to B ठिकाणी जाण्यासाठी किंवा A पासून B पर्यंतची माहिती देण्यासाठीचं जे रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन आहे ती तुमची जबाबदारी आहे. क्वालिटी ऑफ युअर बिहेवियर, क्वालिटी ऑफ माय बिहेवियर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपलं वागणं आहे ते त्याच्यासाठी तुम्हाला दुसऱ्या कोणाला जबाबदार धरता येणार नाही. आपल्या वर्तणुकीसाठी आपण जबाबदार आहोत. हे ज्याला सेल्फ कॉन्फिडन्स मिळवायचा आहे त्याच्यासाठी ही अत्यावश्यक अट आहे. एखादा लहान मुलगा म्हणतो की आईनं मला सकाळी रेफ्रिजरेटर मधनं स्प्राईट दिलं नाही, सकाळचं दुकान उघडं नव्हतं म्हणून तिने दिलं नसलं तर तो रागानं जर त्यानं फ्रीज फोडून टाकला तर तो म्हणतो की राग येण्यासाठी आई जबाबदार आहे. मला आईस्क्रीम किंवा ते स्प्राईट आहे ते सकाळीच मिळायला पाहिजे होतं, पण ऍक्च्युली तो मुलगा जबाबदार आहे त्या गोष्टीसाठी. आता आपण मुलं तर नाही आहोत, आपण कॉलेजचे विद्यार्थी आहोत, तर आपल्या बिहेवियरसाठी आपण जबाबदार आहोत. माय टाइम इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटीचा 5वा पॅरामीटर आपला वेळ. महात्मा गांधी असो, अब्दुल कलाम असो, आईन्स्टाईन असो, राधाकृष्णन असो, प्रत्येकासाठी दिवसाची 24 तासच अवेलेबल असतात जेवढे आपल्यासाठी अवेलेबल असतात. त्यामुळं आपलं जर टाइम मॅनेजमेंट असेल प्रॉपर तर मग ह्या वेळेचा सदुपयोग करून आपण कुठलेही गोल अचीव्ह करू शकतो. तर त्यामुळे टाइम मॅनेजमेंट हा एक फार महत्वाचा भाग आहे. ज्या माणसाला सेल्फ कॉन्फिडन्स मिळवायचा आहे त्याचं टाइम मॅनेजमेंट हे परफेक्ट असायला पाहिजे आणि त्याच्या टाइम मॅनेजमेंटसाठी किंवा त्याच्या टाइमसाठी तो स्वतः जबाबदार आहे. माय व्हॅल्यूज आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणजे जीवनामधली जी मूल्य आहेत त्याच्यासाठी तुम्ही दुसऱ्याला रिस्पॉन्सिबल नाही ठरवू शकणार, ती आपली जबाबदारी आहे. ट्रुथफुलनेस, सिन्सिअरिटी, पंक्च्युअलिटी, सेल्फ कंट्रोल, नीट अँड क्लीन आपण असणं, या सगळ्या गोष्टी त्या व्हॅल्यूज मध्ये येतात. तर या सगळ्या व्हॅल्यूजसाठी आपण स्वतः जबाबदार आहोत. आणि सगळ्यात शेवटचं आणि महत्वाचं, माय हॅपीनेस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुमच्या इच्छेशिवाय तुम्हाला कुणीही दुःखी बनवू शकत नाही. त्यामुळे तुमचा आनंद तुम्ही मिळवणं ही तुमची स्वतःचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. तुम्हाला आनंदी करणं हे कुठल्या इंटरनेटचं, कुठल्या सिनेमाचं, कुठल्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचं काम नाही आहे. त्यामुळे माय हॅपीनेस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपण सेल्फ मॅनेजमेंटचा पहिला पार्ट बघतोय, सेल्फ कॉन्फिडन्स. त्यातला पहिला भाग होता सेल्फ इफिकसी. आपल्याला चॅलेंजेस फेस करायला आवडायला पाहिजे. दुसरा पार्ट होता आपला सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीचे 7 पॅरामीटर आपण बघितले. आपल्या डिझायरसाठी आपण रिस्पॉन्सिबल आहोत, आपल्या क्वालिटी ऑफ वर्कसाठी आपण रिस्पॉन्सिबल आहोत, कम्युनिकेशनसाठी आपण रिस्पॉन्सिबल आहोत, आपल्या बिहेवियरसाठी आपण रिस्पॉन्सिबल आहोत, आपल्या वेळेसाठी आपण रिस्पॉन्सिबल आहोत, आपले व्हॅल्यूज आणि आपल्या आनंदासाठी आपण रिस्पॉन्सिबल आहोत. त्यानंतर मग सेल्फ कॉन्फिडन्सचा तिसरा पॅरामीटर आहे सेल्फ डायरेक्शन. आपल्याला जीवनामध्ये काहीतरी गोल असण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याला गोल या विषयावर भाषण देता येतं, पण आपल्याला आपल्या जीवनातला गोल जर कोणी विचारला तर आपल्याला काहीच सांगता येत नाही. तर आपल्या जीवनामध्ये काहीतरी गोल असायला पाहिजे. विवेकानंद म्हणतात की तुमच्या जीवनातला सर्वोच्च जो तुम्हाला आवडणारं आयडियल आहे त्याला तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये आयडियल असायला पाहिजे. जर आयडियल असलं तर तुमच्या जीवनासाठी तुम्हाला गोल डिसाईड करणं सोपं जाईल. तर त्यांनी सांगितलं की जो सर्वोच्च आयडियल आहे तो गोल आपला असा आहे, त्याच्या मदतीने आपण आपला गोल डिसाईड करावा. एकाच वेळी आपल्याला सिनेमातला एखादा हिरो, क्रिकेटमधला किंवा एखाद्या खेळातला एखादा खेळाडू आणि एखादा यशस्वी उद्योजक हे सगळेजण आवडू शकतात, ते आपले आयडियल असू शकतात. पण त्यातला जो सर्वोच्च आयडियल असेल त्या सर्वोच्च आयडियलच्या मदतीनं आपण आपल्या जीवनाचं मार्गक्रमण करायला पाहिजे. आयडियल असल्यामुळं फारच आपण ग्रेट होतो किंवा निर्दोष होतो असं नाही, पण आयडियल असलेला मनुष्य जर 1000 चुका करत असेल तर त्याच्यासमोर आयडियल नाही, त्याच्याकडून 50,000 चुका होण्याची शक्यता असते. तर आपल्याला आपलं आयडियल किंवा आपल्याला गोल डिसाईड करताना आपल्याला जर आयडियल डिसाईड करणं कठीण जात असलं
तर आपल्याला आपल्या आयुष्यात काय नाही करायचं हे तरी ठरवता यायला पाहिजे. जर तुम्ही आपल्याला काय नाही करायचं हे जर ठरवता आलं आपल्याला, तर त्या गोष्टी राहिलेल्या गोष्टीत आपल्याला आयडियल आपल्याला निवडता येईल. तर सेल्फ डिरेक्शन हे फार महत्वाची गोष्ट आहे. एखादी मेणबत्ती जर आपण पेटवली आणि ती पेटती राहिलेली असेल, तर ती पेटती राहण्याची जर कारण मीमांसा केली तर आपण सांगू की त्यात मेण आहे, त्यात वात आहे, तिथं ऑक्सिजन आहे, तिथं पेटवणारा मनुष्य आहे, तिथं काडीची पिटी आहे, यामुळे ती मेणबत्ती पेटलेली आहे. पण एवढ्याच गोष्टी मेणबत्ती पेटती राहायला पुरेशा नसतात. जर ती मेणबत्ती मी उलटी केली, म्हणजे मेणबत्तीचं बुड वर केलं आणि वात जर खालच्या दिशेला केली, तर त्या वातीवर मेण येईल आणि ती मेणबत्ती विझली जाईल. म्हणजे मेणबत्ती पेटती राहण्यासाठी त्याच्यातलं मेण, त्याच्यातला दोरा, त्याच्यातलं म्हणजे इंधन, त्याला काडीची पिटी, ती पेटवणारा मनुष्य, ऑक्सिजन, या सगळ्या गोष्टी जरी असल्या तरी त्या सगळ्यात जास्त महत्वाच्या आहे ती मेणबत्तीची डायरेक्शन. जर तिला प्रॉपर उभी नाही केली आपण मेणबत्तीला विझली जाईल. त्यामुळे हे डायरेक्शन सुद्धा सेल्फ डायरेक्शन असायला पाहिजे. कुणीतरी निवडलेलं आयडियल असायचं काही गरज नाही. आपल्या जीवनात आपल्याला जे सर्वोच्च आयडियल वाटतं त्या आयडियलला आपण सोबत घेतलं तर आपल्याला गोल करायला मदत होईल. तर आता आपण सेल्फ मॅनेजमेंट विषयी बोलत होतो. आपण त्याच्यामध्ये सेल्फ इफिकसी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि सेल्फ डायरेक्शन या 3 गोष्टी बघितल्या. त्या थोड्याशा अमूर्त गोष्टी आहेत. म्हणजे हे कसं आहे की हे माइंड मॅनेजमेंट आहे असं आपण म्हणू. आपल्याला स्वतःला घडायला लागणाऱ्या जे प्री कंडिशन्स आहे. दुसरी गोष्ट काय आहे आपल्याला, आता दुसरा पॅरामीटर सेल्फ मॅनेजमेंटचा दुसरा पॅरामीटर आहे आपली डेव्हलपमेंट. डेव्हलप आवर सेल्फ इज सेकंड पॅरामीटर. आता ह्या पॅरामीटर मधले परत 3 सब पॅरामीटर आहेत. हेड, हार्ट आणि हँड. म्हणजे ह्या 3 गोष्टीची एकात्मता जर आपल्याला साधता आली तर आपण स्वतःला चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप करून घेऊ शकतो. आता त्याचा पहिला पॅरामीटर आहे हेड. हेड म्हणजे काय, ॲबिलिटी टू थिंक, लर्न, टू रिमेंबर. ह्याच्यासाठी जे लागेल ते म्हणजे आपल्याला बुद्धीचा विकास किंवा मेंदूचा विकास असं आपण म्हणू शकतो. हेड आपले थिंकिंग प्रोसिजरवर थिंकिंग जी आपली प्रक्रिया आहे विचार करण्याची त्याला डेव्हलप करण्यासाठी हा पॅरामीटर. जाता जाता आपल्या ह्याचा एक मूळ पार्ट नसला तर एक साधं टेक्निक सांगून ठेवतो. त्याला SQRRR म्हणतात. म्हणजे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त आहे म्हणून. SQRRR. S फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चन्स, R फॉर रीडिंग, सेकंड R फॉर रिसाइट आणि थर्ड R फॉर रिव्ह्यू. त्याचा अर्थ काय की कुठलेही समजा आपल्याला एखादं फिजिक्स किंवा इंजिनिअरिंगचं बुक वाचायचं आहे तर पहिल्यांदा तो लेसन किंवा ते सगळं पुस्तक ह्याचा सर्वे करायला पाहिजे. आपण सगळे सिव्हिल इंजिनिअरिंगची मेजॉरिटी विद्यार्थी आहात. आपल्याला माहित आहे सर्वेचं एक प्रिन्सिपल आहे, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट. आपण काय करतो, पहिल्यांदा होलचा विचार करतो. 100 मीटर जर लांबी मोजायची असेल तर 10 मीटरचे 10 तुकडे करून जर मोजत गेलो तर 100 मीटर होईल. पण आधी 100 मीटर निश्चित केले, त्याच्या पोटात आपण जर 10 मीटरचे तुकडे केले तर बरोबर तो एरर कॉम्पन्सेट होईल आणि आपण 100 मीटर मध्ये 100 मीटर मोजू. तसं यस फॉर सर्वे म्हणजे काय, एखादं पूर्ण सर्वेचं बुक वाचायचं आपल्याला तर बुकचं पूर्ण सर्वे करायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये कुठले कुठले लेसन आपण शिकणार आहोत. त्यातलं समजा एखादा पर्टिक्युलर चॅप्टर आपल्याला अभ्यासाला घ्यायचा आहे तर त्या पर्टिक्युलर चॅप्टरचा सर्वे करायचा म्हणजे काय की त्याचे हेडिंग बघायचे, त्याचे सब हेडिंग बघायचे, त्यातले डायग्राम बघायच्या, त्याच्यामध्ये काही थिअरम्स असले तर ते ओव्हरलुक करायचे. त्याला म्हणायचं सर्वे. त्याच्यात सेकंड पॅरामीटर आहे Q फॉर क्वेश्चन्स. डायरेक्ट लेसन न वाचता क्वेश्चन्स वाचायचे. क्वेश्चन्स वाचल्यानंतर आपल्यामध्ये क्युरियोसिटी तयार होते. हा लेसन वाचल्यानंतर आपल्याला किंवा हा चॅप्टर वाचल्यानंतर कुठल्या गोष्टीचं ज्ञान आपल्याला होणार आहे ते आपल्याला कळतं. म्हणजे कुठल्याही आपण काय म्हणतो की कुठल्याही शोधाची गरज ही शोधाची जननी आहे. गरज ही शोधाची जननी नाही, गरज ही तंत्रज्ञानाची जननी असू शकते. शोधाची जननी क्युरियोसिटी आहे. तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दलची जिज्ञासा निर्माण झाली तर तुम्ही त्याचा शोध घ्यायला उत्सुक बनाल. त्यामुळे कुठलाही चॅप्टर किंवा कुठलाही विषय समजून घेण्यासाठी त्या विषयातले प्रश्न समजायला पाहिजे. आता जर मी तुम्हाला एखादा धडा शिकवायला घेतला की त्याच्यात काहीतरी पृथ्वीचं वस्तुमान आणि चंद्राचं वस्तुमान दिलंय, त्याच्याऐवजी मी असा प्रश्न विचारला की पृथ्वीचं वस्तुमान कसं काढतात,
सूर्याचं वस्तुमान कसं मोजलं जातं, मग तुमच्यामध्ये क्युरियासिटी तयार होईल आणि मग ती गोष्ट जाणून घ्यायला तुम्ही उत्सुक बनाल. म्हणून पहिल्यांदा सर्वे, नंतर क्वेश्चन. आपण उलट करतोय. नॉर्मली आपण काय करतो की गाई आणि बैल भरभर चारा खातो तसा पटपट वाचायला बघतो आणि मग त्यातलं काय डायजेस्ट होतंय का अनडायजेस्टेड तसंच नॉलेज राहतंय असा आपला प्रयत्न असतो. ते बरोबर उलट. पहिल्यांदा सर्वे करा, त्याच्यानंतर क्वेश्चन्स पहा. त्यातले क्वेश्चन्स पाहिल्यानंतर तुमच्यामध्ये क्युरियोसिटी तयार होईल आणि मग तुम्ही पहिल्यांदा रीड करा. ते फार केअरफुली. रीडिंग हे ऍक्टिव्ह रीडिंग असलं पाहिजे. जीवनातला कुठलाही आनंद असू दे किंवा कुठलीही कृती असू दे त्यातलं ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन आहे ते आपल्याला फार आनंददायक असतं. भारत पाकिस्तानची मॅच चाललेली आहे आणि तुम्हाला गल्लीबोळातले मित्रमंडळी आलेले आहेत तर तुम्ही क्रिकेट खेळताय, तर भारत पाकिस्तानची मॅच पेक्षा तुमचं बोळातलं क्रिकेट आहे ते तुम्हाला जास्त आनंद देतं. कारण क्रिकेटची मॅच बघणं ही एक पॅसिव्ह प्रेझेन्स आहे तिथला. तुम्ही प्रत्यक्ष त्यात सहभाग घेता हा तुमचा ऍक्टिव्ह प्रेझेन्स आहे. त्यामुळे तुम्हाला ऍक्टिव्ह रिडिंग पण करता यायला पाहिजे. ऍक्टिव्ह रिडिंग म्हणजे काय की वाचताना त्यातले महत्वाचे शब्द जे लक्षात येत नाहीत तो भाग, जो महत्वाचा भाग आहे त्याला अंडरलाईन करणं किंवा बाकीच्या ठिकाणी काही नोट्स नोंदी घेणं, त्याला प्रॉपर रिडिंग म्हणतात किंवा ऍक्टिव्ह रिडिंग म्हणतात. हे करत असताना तुमच्या लक्षात येईल की त्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी जे आहेत ते प्रश्न आहेत, त्यातले बरेचसे प्रश्न सुटलेले आहेत आणि काही प्रश्नांचा अजून शोध घ्यायसाठी आपल्याला आणखी वाचायची गरज आहे. त्यामुळं थोडंसं एक 2-3 पानाचं रिडिंग झालं की त्याच्यानंतर आपण डिसाईड करतो. म्हणजे पुस्तकाला घडी घालून त्यातल्या कुठल्या गोष्टी लक्षात आलेल्या आहेत आणि कुठल्या गोष्टी लक्षात येण्यासाठी आणखी वाचायची गरज आहे आपल्याला निश्चित करता येतं. म्हणजे तो रिव्ह्यू म्हणजे पुन्हा एकदा रिडिंग करायचं आणि ती चांगल्या पद्धतीनं गोष्ट समजून घ्यायची. आता हा आपला विषय चालला होता सेल्फ मॅनेजमेंटचा. त्यामध्ये आपण सेल्फ कॉन्फिडन्सचे 3 महत्वाचे पॅरामीटर, त्याच्यातल्या एका पॅरामीटर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मध्ये आपण 5-7 परत सब पॅरामीटर बघितले. आता आपल्या स्वतःच्या डेव्हलपमेंटशी रिलेटेड गोष्टीची चर्चा करतोय. त्यामध्ये आपण हेड ह्या विषयावर चर्चा करताना आपण SQRRR म्हणजे तुमचा अभ्यासाची पद्धती कशी असायला पाहिजे त्याबद्दल आपण चर्चा केली. त्या हेड नंतरचा दुसरा पार्ट आहे हार्ट. हार्ट म्हणजे फिलिंग फॉर अदर्स. आपल्यामध्ये भावना प्रधान पण असलं पाहिजे. आपल्याला इतरांच्या बद्दल संवेदनशील असायला पाहिजे. हा पण सेल्फ मॅनेजमेंटचा पार्ट आहे. इतरांच्या बद्दल आपण संवेदनशील असणं हा सुद्धा आपल्या सेल्फ मॅनेजमेंटचा पार्ट आहे. आपल्याला अनसेल्फिशली इतरांसाठी काम करता यायला पाहिजे आणि हे जे आपलं जे इतरांच्या बद्दलचं फिलिंग आहे तर ते मग इतर प्राण्यांच्या बद्दल असू शकतं, आपल्या मित्रमंडळींच्या बद्दल असू शकतं, आपल्या देशाबद्दल असू शकतं, आपल्या समाजाबद्दल असू शकतं. तर ही सुद्धा आपल्या डेव्हलपमेंट मधली आवश्यक बाब आहे. तिसरी बाब म्हणजे हँड, ॲबिलिटी टू वर्क. आपल्याकडे काय आहे, भारतीय लोकांच्याकडं मेंदू फार चांगला आहे. म्हणजे जापनीज माणसापेक्षा आपला मेंदू आहे तो सक्षम आहे. विवेकानंद पण म्हणायचे हिंदूंचा मेंदू आणि मुस्लिमांचा हार्ट जर एकत्र आलं तर एक चांगला माणूस बनेल. म्हणजे तिच्यात भावना प्रधान पण असलं पाहिजे किंवा संवेदनशील पण असलं पाहिजे किंवा बुद्धिमान पण असलं पाहिजे. भारतीयांच्या बद्दल असं म्हणतात की तो एकटा फार चांगलं काम करू शकतो, पण खूप जण झाले तर ते शून्य काम करतात. म्हणजे त्यांचं एक प्रकारची ऑर्गनाइज मॅनरनं त्याला कामच करता येतात. आपण सेल्फ मॅनेजमेंट बद्दल बोलतोय, आपण स्वतःलाच ऑर्गनाइज करण्याबद्दल बोलतोय. आपल्याला इतरांसोबत सुद्धा काम करता यायला पाहिजे, तर मग आपली चांगल्या पद्धतीनं डेव्हलपमेंट होऊ शकते. तर ही हेड, हार्ट आणि हँड ह्याची डेव्हलपमेंट करण्यासाठी आपल्याला काही मेथोडॉलॉजी देता येईल का? तर आपल्याला माहित आहे की 1942 दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपान बेचिराग झाला. भारताची तशीच परिस्थिती होती. भारत स्वातंत्र्य झाला 1947 ला. जपानची वाताहत झाली 1942-43 दरम्यान आणि भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळीची परिस्थिती अशी होती की जपान हा आपल्यापेक्षा कमजोर देश होता. म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या आणि इतर सगळ्या दृष्ट्या त्यांच्याकडची गंगागिरी पण कमी होती. पण नंतर असं दिसतं आपल्याला की 10 वर्षानंतर त्यांची डेव्हलपमेंटला सुरुवात झाली आणि 30 वर्षानंतर ते टॉपमोस्ट इकॉनॉमी झाली. आणि अशी इकॉनॉमी 30 वर्षानंतर झाली 70च्या दशकामध्ये. आज तागायत तशीच आहे. मग या जापनीज लोकांचं वैशिष्ट्य काय आहे? ते काय भारतीयांच्या पेक्षा फार हुशार आहेत किंवा काय नाही. त्यावेळी विवेकानंद अमेरिकेला गेले त्यावेळी जाताना त्यांनी जपानला भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी म्हटलं होतं की प्रत्येक भारतानं जपानला भेट द्यावी अशी माझी इच्छा आहे. की जपानी लोक एकदम कार्यक्षम पण आहेत, एकदम ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करण्याची ॲबिलिटी आहे. त्यांनी कायझेन नावाचं एक इन्क्रिमेंटल डेव्हलपमेंटचं त्यांचं मॉड्यूल आहे. आपण ते क्वालिटी सर्कल असं म्हणू शकतो.
दर आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा काय मॅनेजमेंटच्या लोकांनी किंवा इतर ज्यांना काय आपली व्ह्यूज प्रेझेंट करायचे आहे त्या लोकांनी एकत्र बसायचं आणि त्याच्यामध्ये छोटा विषय आहे वर्गामधल्या टेबलवर काहीतरी खडूचा धुळा पडलेला असतो किंवा काय असतो त्याला काय करता येईल अशी छोटी छोटीशी विषय की ज्याच्यामधनं आपल्याला काहीतरी इन्क्रिमेंटल इम्प्रुव्हमेंट करता येईल. खूप मोठी इम्प्रुव्हमेंट आहे किंवा खूप मोठा चेंज आहे तो आपल्याला सस्टेन करता येत नाही. जो मुलगा रोज सकाळी 8 वाजता उठतो त्याला जर सांगितलं की आता उद्यापासून 5 वाजता उठतो त्याच्यासाठी ते शक्य होणार नाही. तो हो म्हणेल आणि दुसऱ्या दिवशी 9 वाजता उठेल. तर कुठलाही बदल आहे असं सोशल त्या पद्धतीनं व्हायला पाहिजे. तर एक इन्क्रिमेंटल डेव्हलपमेंट ही जी क्वालिटी सर्कलची तुमची कल्पना होती ती वर्क मधला जो चांगलेपणा आहे किंवा त्याची जी इम्प्रुव्हमेंट आहे किंवा बेटरमेंट आहे ती इन्क्रिमेंटल करायची. एकदम काहीतरी मोठी गोष्ट करण्यापेक्षा छोट्या छोट्या गोष्टी. जर समजा असं एक क्वालिटी सर्कल सेसानं सुरू केलं, कॉलेजच्या सिव्हिल डिपार्टमेंटनं सुरू केलं तर एक आठवड्यातनं एक दिवस एक अर्धा तास बसलं की छोट्या छोट्या गोष्टी असतात. म्हणजे इथं फुलाची कुंडी ठेवता येईल का, इथं साफसफाई म्हणजे इतकं मॅन पॉवर असतं आपल्याकडं त्या प्रत्येक माणसानं त्यातला 1 किंवा 2 मिनिटाचा हिस्सा जर उचलला तर फार मोठी गुंतवणूक न करता सुद्धा आपल्याला त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करता येऊ शकतं. एक वाक्य आहे, न्यूनतम से शुरू करो सरलतम का अभ्यास करो. म्हणजे छोटी गोष्ट करायला पाहिजे. खूप मोठी गोष्ट करण्यापेक्षा एखाद्या गोष्टीतल्या लहान लहान इम्प्रुव्हमेंट जर केल्या तर आपण करू शकतो. आता जर आपण एक्सरसाइज करूया, आपण हात वर करा. आता मला तुम्ही दिसत नाही, तुम्ही तुमच्या जागेवर हात वर करा. आता बघा मी तुम्हाला दुसरं सांगतो. आता थोडा आणखी वर हात करा. आता माझ्या समोर तळेले सर दिसत आहेत, हात खाली करा. थँक्यू. आता आपण हात वर केला तर खाली करा हात. आता तर त्याच्यानंतर आणखी हात वर करण्यासाठी स्कोप होता, त्याला आपण होप म्हणतो. म्हणजे कायम एक शिल्लक असलेली आपली एक क्षमता असते की ती इन्क्रिमेंटल ग्रोथ आपल्याला करता येते. पण फुल्लेस्ट एक्सटेंड कधी करत नाही. तिथं एखादा पहिली दुसरीतलं मुलं असतं तर त्यानं पटकन हात एकदम जोरात वर केला असता, त्याच्यात इन्क्रिमेंटल स्कोप नसता. आपण शिक्षण किंवा संस्काराने जसे बांधले जातो तसं हे करण्याची आपली क्षमता थोडीशी अजून अधिक चांगलं काम करण्याची आपली नेहमी क्षमता शिल्लक असते. तर आपल्याला ह्याच्यावर जर आपण अभ्यास केला, आज मी 7 वाजता उठतो तर उद्या मी 7:15 वाजता उठेल, परवा मी 6:30ला उठेल. उठण्याच्या बाबतीत आपण डिसिप्लिन होऊ शकतो. अभ्यासाच्या बाबतीत मी आज 1 तास अभ्यास करतो तर मी 1.25 तास करेल. मी व्यायाम करत नाही तर मी व्यायामाला सुरुवात करेल. म्हणजे आपल्याला जर हेड, हार्ट आणि हँड या तिन्ही गोष्टीच्या मदतीनं जर आपलं सेल्फ मॅनेजमेंट मध्ये आपल्याला जर स्वतःला मॅनेज करण्यामध्ये जर इम्प्रूव्ह करायचं असेल तर हे फार महत्वाचं आहे. आता आपण सेल्फ मॅनेजमेंटचा 3रा पॅरामीटर तर कॉन्सन्ट्रेशन, एकाग्रता. माणसाच्या जीवनामध्ये कुठल्याही 2 माणसातला जो भेद असतो तो त्यांच्या महानतेतला जो फरक असतो तो एकाग्र होण्याच्या क्षमतेतला फरक असतो. तो त्या 2 माणसाला कमी मोठा आणि जास्त मोठा ठरवतो. विवेकानंद म्हणायचो की एखाद्या मी जर परत एकदा शिक्षण व्यवस्थेत जर मला काम करायची संधी मिळाली तर एकाग्रतेच्या शिक्षणाबरोबरच तिथून मन काढून घेण्याचं पण मी त्याला शिक्षण शिकवेन. म्हणजे अटॅचमेंट बरोबर डिटॅचमेंट. एखाद्या गोष्टीला तुम्ही जर अटॅच झाला तर तुम्ही एकाग्रतेने त्या गोष्टीचा अभ्यास कराल, तसंच तुम्हाला डिटॅच होण्याची पण शक्ती तुम्हाला डेव्हलप करता यायला पाहिजे. आजच्या काळात त्याची फार प्रासंगिकता आहे. आपण पाहतो की आपण अभ्यासासाठी माहित नाही पण आपण इंटरनेट, मोबाईलला इतके जोरात अटॅच होऊन जाऊ की ते दिवसभर आपण त्या गोष्टीला सोडणारच नाही. कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये काय, फुलेस्ट पॉसिबल अटेन्शन. कुठली गोष्ट करताना त्या गोष्टीवर आपलं 100% म्हणजे आपल्याला जितकं करता येऊ शकतं तेवढं अटेन्शन देता यायला पाहिजे. जेवढं आपलं डिग्री ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल तेवढं आपल्याला आपला गोल अचीव्ह करायला मदत होईल. तर हे कॉन्सन्ट्रेशन हे फार उदाहरण आहे. विवेकानंदांच्या जीवनामध्ये पण फार उदाहरण आहे. एकदा वाचलं तर एखादी एक पान वाचून टाकायचे, एक ओळ, एक शब्द न वाचता त्यांना पानभर वाचता यायचं. आणि फार मोठी क्वालिटी असं ते मानत नव्हते. आपल्याला माइंड कंट्रोल किंवा ह्या स्वतःला एक नियम बनवता आलं तर ह्या गोष्टी आपल्याला सहज करता येण्यासारख्या असतात. तर आपण आज हे सेल्फ मॅनेजमेंटच्या रिलेटेड आणि एक विद्यार्थी दशेमध्ये आवश्यक असणाऱ्या काही गोष्टींची आपण चर्चा केली. आपल्याला दुसऱ्यावर जबाबदारी ढकलता येणार नाही. सगळ्या जबाबदाऱ्या आपल्याच अंगावर आहेत असं मानणं
म्हणजे फार मोठं बर्डन आपल्या डोक्यावर आलंय असं वाटतं, पण हे सत्य आहे. म्हणजे आपली जबाबदारी आहे ती दुसऱ्या कोणाला घेता येणार नाही. आपलं डोकं दुखत असलं तर दुसऱ्याचं दाबून चालणार नाही. आपल्याला घडवण्यासाठी, आपल्या स्वतःच्या मॅनेजमेंटसाठी आपल्याला प्रयत्न करावा लागेल. जाता जाता काय थोडंसं आपलं सिव्हिल इंजिनिअरिंग बद्दल बोलतो की आत्ताचा जो ट्रेंड आहे की आपल्याला काय येतं त्याच्यापेक्षा जास्त समाजाला काय हवंय ते महत्वाचं आहे. म्हणजे समाजाला प्लंबर हवा आहे आणि मी इंजिनियर आहे, मला डिझाईन येतं, तर तुम्हाला काही बाजारामध्ये किंमत नाही. तर आपलं कसं आहे की आपलं येणं जे आहे ते आता मायक्रो लेवलवर असायला पाहिजे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि वेगवेगळ्या विशेष शाखा आपण असं बघतो की झालेल्या डॉक्टरकडे आता सर्दी खोकला सोडून कोणच जात नाही. नाकाचा विषय असेल तर नाक कान घशाकडे जातील, बाकीचं मेडिसिन वाल्याकडे जातील हार्टसाठी. म्हणजे बेसिक क्वालिफिकेशन तुम्हाला बाजारात जास्त किंमत नाही मिळवून देणार. तर अलीकडे बरेचसे सॉफ्ट स्किल्स आहेत, म्हणजे नेव्हिस वर्क आहे, रिलेट आहे, इतर सॉफ्टवेअर्स आहेत, मायक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आहे. त्या गोष्टी आपल्याला यायला पाहिजे. विद्यार्थी दशेतच तुमचा वेळेचा सदुपयोग करून तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी लवकरात लवकर मिळवण्याचा प्रयत्न करा. मार्केटमध्ये ज्यावेळी स्पर्धेला उतराल त्यावेळी लोकांना किंवा त्यावेळीच्या समाज रचनेला ज्या दर्जाचं मनुष्यबळ आवश्यक आहे त्या दर्जाचं तुम्ही आहात हे तुम्हाला सिद्ध करता यायला पाहिजे. तुम्हाला काय येतं त्याच्यापेक्षा समाजाला काय हवंय ते जास्त महत्वाचं आहे. आता आणखी एक गोष्ट तुम्ही ते वाचलं पण असेल कदाचित, 4 मार्ग आहेत आपल्याला पायावर उभा राहण्यासाठी. नोकरी करणं जे आम्ही करतो, दुसरा मार्ग आहे व्यवसाय करणं, तिसरा उद्योजक बनणं आणि चौथा मार्ग आहे गुंतवणुकीचा. हे 4 मार्ग आहेत. त्या क्रमानंच त्या मार्गामध्ये पैसा मिळतो आणि त्या मार्गानंच रिस्क पण आहे. नोकरी कमीत कमी रिस्क असणारी, कमीत कमी उत्पन्न देणारी आणि जास्तीत जास्त टॅक्स भरायला भाग पाडणारी अशी व्यवस्था आहे. 5 लाख ते 10 लाखाच्या दरम्यान इन्कम दाखवणारी लोक या देशामध्ये 1 कोटी आहेत आणि या 1 कोटीपैकी 80 लाख सरकारी नोकर आहेत. 5 लाख ते 10 लाखाच्या दरम्यान म्हणजे इन्कम टॅक्सचा जो मेजर आहे तो नोकरी करणारा मनुष्य आहे. व्यवसाय करणारा मनुष्य व्यवसाय करू शकतो आणि 2-3 माणसांना नोकरी देऊ शकतो. ह्याच्यातली रिस्क थोडीशी जास्त आहे. तुम्हाला स्वतःला अपडेट ठेवायला लागेल, मात्र तुम्हाला त्यातनं अधिक उत्पन्नाची पण संधी आहे. तिसरा मार्ग आहे तुम्ही उद्योजक बना. 100, 200, 500 लोकांना व्यवसाय उपलब्ध करून द्या. ह्याच्यामधला धोका अधिक आहे आणि ह्याच्यात उत्पन्न पण जास्त मिळेल. आणि त्या चौथा मार्ग आहे की तुम्ही गुंतवणूक करून काही न करता, म्हणजे आपण अमेरिकेला कधी कधी म्हणतो दलाल असलेला देश आहे. म्हणजे एका देशात वस्तूंची निर्मिती होते आणि दुसऱ्या देशातून वस्तू विकत घेतो आणि मधल्यामध्ये अमेरिका फार कमवतो. तर ह्याच्यामध्ये धोका पण जास्त असतो आणि ह्याच्यासाठी तुमच्याकडे स्किल पण पाहिजे. हे स्किल काय पाहिजे की तुम्हाला सगळ्यांच्या सोबत काम करता येण्याची क्षमता पाहिजे. तुम्ही एकटे सक्षम असाल तर तुम्ही नोकरी करायला सक्षम आहात, पण जर तुम्हाला सगळ्यांना सोबत घेऊन काम करायचं असेल तर मग मात्र तुमच्याकडं इमोशनल इंटेलिजन्स पाहिजे. आणि मग इमोशनल इंटेलिजन्स जर हवा असेल, सगळ्यांचा तुमचा भावनात्मक गुणांक हवा असेल तर तुम्ही सेल्फ मॅनेज्ड पण असायला पाहिजे. त्यामुळे आपल्याला सेल्फ मॅनेजमेंटची फार आवश्यकता आहे. तर मला वाटतं मला दिलेल्या वेळापेक्षा मी जास्तच वेळ बोललोय, पण मला राहवत नाही. विद्यार्थी जर समोर असले तर आता तर प्रत्यक्ष समोर दिसत पण नाही, पण या निमित्तानं मला आपल्या एका विद्यार्थिनीनं इन्व्हाइट केलं. सावंत सर, सोनवणे सर आणि तंडे सरांच्या समोर जाऊन बसण्याचा फारसा योग येत नाही. हे अकॅडमिक नसलेल्या फील्डमध्ये असताना आपण बोलण्याची मला संधी उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल मी संयोजकाचे सगळ्या स्टाफचे आभार मानतो. Thank you, sir, for your informative words. We will surely follow your guidelines. Now, I'm profusely delighted to take an opportunity to introduce our next chief guest of this inauguration ceremony, Dr. Eknath Talele, sir. Yes, sir? Can you give me 2 minutes? Yes, sir, sure. Talele, sir. Yes, sir. Sorry to interrupt. Yes. Just 2 minutes. I really want to thank S.R. Katkar. He has given very good content. Time management, body management, mind management, and how to read. So many things. Values. मला एक छोटीशी गोष्ट सांगायची वाटते. एक सांगू छोटीशी गोष्ट? सर. हो सर. येस सर. आज पूर्वी मी एक असं वाचताना मला एक छोटस एक
पान होतं, मला आता आठवत नाही पुस्तक होतं की पेपर होता, तिथे ऑलिम्पिकचं जे 100 मीटर डॅश जे आहे ते सगळ्यात प्रेस्टिजियस शर्यत समजली जाते. That 100 meter dash, the final round participants, there are around 7 to 9 participants. As Professor Katkar said, everybody has almost same confidence. State of mind हे पण महत्वाचं आहे. तर प्रत्येकाच्या स्टेट ऑफ माइंड मध्ये जवळपास सेमच असतं. प्रत्येकाच्या व्हॅल्यूज पण जवळपास थोडाफार इकडे तिकडे फरक कमी सेम असतात. त्याचं डिटर्मिनेशन हे असतं. पण ते शर्यत कोण जिंकतो त्याचं पूर्ण लक्ष त्या आजूबाजूच्या ऍक्टिव्हिटीवर आहे. जो बंदुकीची गोळीचा आवाज निघाला विदिन मिली सेकंड तो सेन्स करतो. आणि त्याला ज्याला स्टेट ऑफ माइंड असं असतं की त्याला माहिती असतं की आज ही शर्यत मी जिंकणार आहे, तरच ती व्यक्ती ती शर्यत जिंकू शकते. ऑल पार्टिसिपंट्स बिंग ऑफ इक्वल कॅलिबर. आत्ता सरांनी ते शॉर्ट मध्ये सांगितलं. इट इज अ व्हेरी बिग टॉपिक. आय एम व्हेरी मच हॅपी दॅट ही हॅज डिस्क्राइब्ड इन व्हेरी लिमिटेड टाइम. मला एक गोष्ट आठवली आणि सांगायची वाटली. तर आय एम थँकफुल टू पार्टिसिपंट्स अँड तलेले दॅट दे गिव्ह मी अपॉर्च्युनिटी टू स्पीक दिस फ्यू वर्ड्स. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू सर. Thank you, sir, for sharing your ideas. Now, I'm profusely delighted to take an opportunity to introduce our next chief guest of this ceremony, Dr. Eknath Tadele, sir. Dr. Eknath Tadele, sir, had his primary education done from JE School and Junior College, Muktanagar. He studied his diploma from Government Polytechnic, Khamgaon. He had done his BTech in Civil Engineering in Walchand College of Engineering, Sangli. Further, he pursued his MTech in Structural Engineering from Sardar Vallabhbhai Patel National Institute of Technology, Surat. He worked as Junior Engineer at Water Resources Department at Government of Maharashtra. Now he is working as an Assistant Executive Engineer in PWD Department of Government of Maharashtra. I am also glad to announce that he has secured rank 1 in MES examination. Sir, it is a privilege to welcome you here as a chief guest. And I request you to guide us all with your enthusiastic words. Thank you. Good morning, all the dignitaries, senior colleagues, Katkar sir, respected teachers and friends. मी माझा वालचंद कॉलेज ते MPSC टॉपचा जो प्रवास आहे तो आता तुमच्यासोबत शेअर करणार आहेत. आणि काही माझे ज्या काही एक्सपिरियन्स आहेत तो कसा अभ्यास करायचा त्याबद्दल थोडं तुम्हाला गाईड करणार आहे. तसं 2011 साली मी डिप्लोमा पासआउट होऊन डायरेक्ट सेकंड इयर म्हणून वालचंद कॉलेजला जॉईन झालो. त्यानंतर डायरेक्ट सेकंड इयर म्हटलंच म्हणजे आपला जास्त असा रेग्युलर मुलांशी संबंध थोडा कमी द्यायचा. तो एक त्यानंतर मग लगेच आपलं सेसा एक इव्हेंट असतो आता जसा आहे आपला, तेव्हा ऑफलाईन व्हायचा. तर तेव्हा सर्व म्हणजे रेग्युलर आणि DS स्टुडंट, डिप्लोमा स्टुडंट ते सर्व येऊन तेव्हा मग सगळ्यांची ओळख होत असते. तर सेसा हा जो असा इव्हेंट आहे तिथं सर्व म्हणजे फक्त कन्सेप्ट देवाणघेवाण होत नाही तर सगळ्यांची ओळख पण होते. तर ते पण आहे. त्यातच मी सेसामध्ये एक इव्हेंट होता सिमेंटा, त्याचा हेड होतो. तर तिथंच एक जो आपण म्हणतो प्रॅक्टिकल आणि थेरॉटिकल गॅप असतो. म्हणजे आपण जे शिकत असतो ते सर्व आपण थेरॉटिकली शिकत असतो आणि प्रॅक्टिकल शिकण्यासाठी आपल्याला व्हिज्युअलाइज करावं लागतं प्रत्येक गोष्ट. म्हणजे आपल्याला जर एखादा 1 किलोचा लोड आहे, तो 1 किलोचा लोड फक्त आपण 1 kg लिहिलं म्हणजे तो 1 किलो झाला नाही, तो आपल्याला फील करता आला पाहिजे. तर तो हे इव्हेंट असतात, हे जे फिजिकल इव्हेंट असतात त्याच्यातून आपल्याला ऍक्च्युली कळत असतो की किती आपण कसं ते लोड आणि ते बिहेवियर असते स्ट्रक्चरचं. तसंच एक आपल्याला जर एखादी बिल्डिंग जर डिझाईन करायची असली, सर्व समजा अर्थक्वेक रेजिस्टन्स हाय राईज बिल्डिंग डिझाईन करायची असली तर आपल्याला काय करावं लागेल, सर्वात आधी त्याचं फाउंडेशन खूप स्ट्रॉंग करावं लागेल, डिझाईन करावं लागेल. ते स्ट्रॉंग असलं तरच आपण ते डिझाईन चांगली बिल्डिंग होऊ शकते. तर फाउंडेशन स्ट्रॉंग करणं म्हणजे काय, त्याच्यावरती बिल्डिंगवरती सर्व लोड्स येणं, जे कोणकोणते लोड्स येतात ते सर्व आपल्याला एक्झॅक्टली कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे.
तसंच माझ्या बाबतीत एमपीएससीच्या बाबतीत पण तसंच आहे. इथं बिल्डिंग म्हणजे एमपीएससी म्हणजे बिल्डिंग होती. म्हणजे माझं जे फाउंडेशन होतं ते वालचंद कॉलेजमध्ये चांगलं झालं होतं. म्हणजे सर्व सब्जेक्ट होते ते सर्व डिटेल त्यांनी शिकवले आणि ते डिटेल तिथूनच मला त्यातले जे सर्व टॉपिक आहेत ते कळाले होते. त्याच्यामुळं आपण एक पुढं आपल्याला म्हणजे जेव्हा आपण डिग्री पासआउट होतो तेव्हा आपण जेव्हा जॉबसाठी बघत असतो, जॉबसाठी आपल्याला 2 फील्ड असतात, एक म्हणजे प्रायव्हेट किंवा गव्हर्नमेंट. तर गव्हर्नमेंटमध्ये जाण्यासाठी आपण कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम असते. तर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला मी पण जेव्हा कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम चूज केली तेव्हा म्हणजे आपण जेव्हा कॉलेजमधून बाहेर निघतो तेव्हा आपल्याला जे काही शिकलेलं असते तेव्हा जेव्हा शिकत असतो तेव्हा त्याचं महत्त्व नसते, परंतु नंतर बाहेर गेल्यावरती आपण जेव्हा अभ्यास करायला लागतो तेव्हा आपल्याला असं कळत असते की बाबा आपण तेव्हाच अभ्यास केला असता चांगल्या प्रकारे तर आपण आज आपला टाइम वाचला असता. परंतु माझं पण तसंच झालेलं होतं. माझे डिग्रीमध्येच जे सब्जेक्ट होते सर्व एमपीएससीला जे सब्जेक्ट असतात, एमपीएससीला हे टेक्निकल एमपीएससी असल्यामुळं सर्व टेक्निकल सब्जेक्ट असतात. तर ते टेक्निकल सब्जेक्टच माझ्या डिग्रीमध्ये चांगले झालेले होते. तर त्यामुळं मला जे मी म्हटलं होतं की बाबा मी एमटेक झाल्यानंतर जेव्हा WRDला होतो म्हणजे WRDला लागलो मी आधी इरिगेशनला 2017 त्यानंतर मग 17 लागल्याबरोबरच मी एमपीएससीचा अभ्यास चालू केला. जेव्हा ॲड आली 2017 मार्चमध्ये तर 5 महिन्यामध्ये मी एमपीएससी क्रॅक केली. तर एमपीएससी क्रॅक का करू शकलो 5 महिन्यामध्ये? तर माझं फाउंडेशन चांगलं होतं. फाउंडेशन चांगलं होतं म्हणजे काय, जे इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट होते ते डिग्रीमध्ये सर्व चांगले केलेले होते मी. तर ते एक हे असतं की तुम्ही आता जे सर्व स्टुडंट आहात ते सर्व जे शिकवत आहात सब्जेक्ट आपल्याला आता सध्या ज्या सेमिस्टरला आहेत सर्व सब्जेक्ट जर आपण चांगल्या प्रकारे अभ्यासले त्यातले सर्व जे पॉईंट्स आहेत आपला आणि एमपीएससीचा म्हणजे आपल्या कॉलेजचा आणि एमपीएससीचा जो सिलेबस आहे तो सर्व सुसंगत आहेत आपल्या एमपीएससी. तर तेच जर आता सब्जेक्ट आहे ते जर चांगल्या प्रकारे केलेच तर मला नाही असं वाटत की आपल्याला जास्त अभ्यास करावा लागते. कारण की आपले काही जे सब्जेक्ट आहे एन्व्हायरमेंट, स्ट्रक्चर्स, सॉईल हे खूप सब्जेक्ट आपल्याला डिटेल होऊन जातात तिथंच आणि एमपीएससीला पण ते सब्जेक्ट असतात ते मॅटर करत असतात. तर त्यासाठी जे तुम्हाला शिकवत आहात तर ते कशा प्रकारे हे लक्षात ठेवायचं ते एक सांगतो मी. म्हणजे जे सर शिकवत आहेत ते आपण आपल्या डोक्यात व्हिज्युअल त्याचा कन्सेप्ट तयार करायचा. म्हणजे एखादी आपण कसं बिल्डिंग आहे तर बिल्डिंगचं फाउंडेशन खालपासून कसं असणार आहे, त्याचे टेप्स फाउंडेशन आहे, स्टेप्स आहे, नंतर सील लेवल आहे, नंतर लिंटेल लेवल आहे, मग रूफ आहे. तर हे व्हिज्युअल झालं पाहिजे. आपण म्हणजे लिंटेल म्हणताच की आपल्याला कळायला पाहिजे की हे वरती आहे. अशा ह्या गोष्टी जेव्हा आपण अभ्यास शिकत असताना जेव्हा ह्या कन्सेप्च्युअली करणार तेव्हा आपल्याला जेव्हा आपण डिग्री नंतर बाहेर पडणार तेव्हा आपल्याला म्हणजे विदिन 1 year मध्ये आपल्याला जॉब सिक्युअर करता येतो. तसंच एक कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम म्हणजे माझ्या मते तरी एक हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, आणखी मॅनेजमेंट, जसं काटकर साहेबांनी सांगितलं सेल्फ मॅनेजमेंट, तसंच याच्यात पण तो खूप मोठा रोल करतो. कारण की अभ्यास सर्वच करतात, हार्डवर्क सर्व मुलं करतात, परंतु जे मॅनेजमेंट आहे त्याला सर्वात मोठं इम्पॉर्टन्स आहे. कारण की आपल्याला खूप कमी वेळात आपल्याला एमसीक्यू सर्व सॉल्व्ह करावं लागतात. जो सर्वात जास्त एमसीक्यू सॉल्व्ह करेल तो त्यात टॉप येईल किंवा क्रॅक करू शकेल. तर त्यासाठी मॅनेजमेंट ही गोष्ट कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट असते. ते मला याच्यातून वाटतच आहे. तर ते त्यामुळं एक हे होतं. तसेच थँक्यू सर. एवढे बोलून माझे मी 2 शब्द संपवतो. थँक्यू, धन्यवाद. Thanks a lot, sir, for enlightening us with your words and enhancing us with inspiration and motivation. Now, moving further, I would like to welcome our Chairman Student Welfare, Mr. Anil Surve, sir, for his guidance. Hello, very good morning to all of you. Respected dignitaries. Surve, sir. Yes, sir. Sir, give me 2 minutes. Yeah, please, sir. Please. I would like to give feedback to Mr. Talele. Talele, sir. Yes, sir.
You highlighted importance of education, curriculum in competitive examination. Yes, sir. With more emphasis on practical knowledge. Yes, sir. It is a feeling of the work being in progress. And I am very happy to inform you that at WC, the current syllabus is comparable. It will cover GATE, MPSC, UPSC. So our students may not have trouble in performing well in these competitive examinations. Secondly, as you have said that teamwork and values, even Katkar sir has given more emphasis on teamwork and values. So we have a special course that is in syllabus. Plus Department of Electronic Engineering is running one course which is ongoing now, 40 hours, which will help them in cracking online examinations, this competitive examination. And I'm very happy that majority of WC students are taking that 40-hour course. So I again thank you to you came and addressed our students, highlighting the importance of competitive examination and sincerity at work and teamwork. Thank you very much. Thank you, sir. Professor, please continue. Yes, sir. Thank you very much. Very good morning to all of you, respected dignitaries and guests of honor which we have received today, Dr. Katkar, Dr. Talele, all the participants nationwide, and teachers and the crew of CESA. I'm so much happy that you have received very nice participations all over our country, and I'm very much glad about civil engineers is that even in the pandemic they are on the road. Their work has not stopped, and they're working to make our lives better. I believe that whichever spaces have been built, came into existence, have to be first of all come into the mind, then the thought process, and then it has to be put on the engineering piece of paper of the like us, and to do that, and then they become monument, they become heritage, like Taj, Burj Khalifa and all. So the aspirants need some platforms. I believe that CESA, which has brought ACAR 2021, is such a platform for all the interests to put their heart and mind into such a way to learn and grab the skills which are technical as well as non-technical. So the events which are kept in front of you are comprising of the quizzes, then some recruitment rush, and some technicality into CAT Fest, and even governance related to which you people are going to get in your future also. I am very much glad that the entire crew of CESA will roll it out in such a fashion in this event that everybody will take some good memories out of it, and it will help them in becoming good engineers which will serve our nation and the entire human future. So I wish all the best to all the participants for a grand success, and take a good memories from this ACAR. Thank you very much. Over to you. Thank you so much, sir, for guiding us. Yes, thanks a lot, sir. Behind every event, there are many working hands that contribute directly or indirectly for the progress of the event. So for the Thanksgiving speech, I would like to call upon Professor A.K. Mahi, sir. Yeah. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Thank you, Sanraj. I'm here to give the vote of thanks. So first, really, I want to thank all these CESA members for all the efforts, because I know I'm with them from the last
more than 1 month they are planning and doing everything. And even if in this pandemic situation, they planned this event, and so for planning this event and not breaking the chain, or what do you call the way we are doing the every year, that is we are doing in this year also, or in this pandemic situation also, for all the efforts which made by this CESA member. So for that, I first thank CESA members. Obviously, I also wish to thank both the chief guests, Dr. Katkar sir, the Talele sir. I remember, I don't remember exactly when we have called Katkar sir, but I think 2 years back or something, we have also called for our one of the ceremony of CESA. And I clearly remember in that ceremony, they talked about the finance. So the knowledge which he expressed, the knowledge which they shared, yeah, I was got very impressed with his knowledge regarding the finance. And today I found a new angle. So he talked about this self-management. So I'm really thinking how a person can do so much, or how a person can have so much of knowledge in the wide fields. So means he can talk on finance. If you say right now also, sir, can you talk about the finance right now? He can say a lot on the finance. And today he's talked about the self-management. So yes, I really feel a pleasure to listen him always. And whenever we means CESA, we called him and we said, sir, we want your time for guiding students. He never said no. So I really thank Katkar sir for sparing their valuable time, and yes sir, and sharing their thoughts with the students, guiding the students. And definitely we will call you for the next any ceremony, and I'll be very happy to listen one more area from you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Now coming to our second chief guest, Eknath Talele, sir. I remember Eknath is my student. He passed out, I think, in 2014, right? 14. Yes. So I was really happy to listen from you also. And actually, you talked in a MPSC, so that's amazing. Actually, I means in 2007, I think, in 2009 also I appeared for the MPSC. But in our time, that was a subjective exam. So I knew how it is a tough and how many efforts someone has to take to prepare for the exam. And cracking is not a very easy task, MPSC cracking. So fortunately, I got selected for a class 2 post in a PWD. But however, I have not joined. I preferred a WCE. But why I'm telling you, because I know how it is a tough to crack a MPSC, and at that same time, getting a first rank in a MPSC, that is all toughest, right? So really thanks for sharing your valuable time also with our students and guiding the student regarding the MPSC. Surely the way you talked about how to learn the things, that a visualization of something, right? Means if someone is teaching, it's like a teacher if teaching, try to visualize the things, and that will help to remember everything forever. Yeah, that was a good concept, and that was the key to get a success in every field. Okay, so thank you, Eknath sir. Thank you, sir. Thank you. Now, I would like to thank our director, Dr. P.H. Sawant sir, then our deputy director, Dr. P.G. Sononi sir, the head of the department, Dr. S.N. Thande sir, then chairman students welfare,
Survey sir. I thank all these people for finding a time and giving a guiding words to our students. So thank you everybody. So I'm not taking much time. I think I thank everybody. I thank once again everybody for sharing their valuable times with our students. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Now, I would like to call upon our education partner, Director of Know-How School, Mr. Dipesh Bafna, sir, for his guidance. Hi, and very good morning to everyone, to all the dignitaries, to all the students. So yes, not really a lot of guidance, but really happy with the kind of event that Walchand College of Engineering has organized even during this pandemic. The kind of great response that you all have got. So really kudos to all the teachers for the guidance and the students for, to have this event executed even during these challenging times. And yeah, I'm myself from Sangli, so I stay in Vishrambag itself. And currently we are based out of Pune, our startup in giving online and on-site exposure to civil engineering students. So even last year we had about 30-40 students from Walchand doing the online training course in our various batches, and the kind of interaction our students have, they definitely leave a mark. Compared to their interaction, their overall body language, their sincerity, it does leave a mark. And like the students as well, really on every platform do justify that why our college is one of the best college of the region. So yeah, really kudos to everyone, and yeah, best wishes to everyone. Hello. Thanks a lot, sir. Sanraj. Yes, sir. Yeah, Dipesh, can you hear me? Yes, sir. Yeah, so I really appreciate your help to our students, encouragement and support. And the very good thing which I like most is while you were speaking, you said our students, our college. So that's a very good gesture. And absolutely, sir. Absolutely, sir. The kind of positive vibes that I've got, and like Walchand is like actually, my both the brothers as well have graduated from the same college. I have been there a number of times, and one thing that I would like to say all the students here is, please don't be misguided by anyone that academics and practical is different. Please understand that to be a perfect civil engineer, your academics have to be strong. The only gap is to correlate the academics to practical, right? But let no one tell you that academics is different and practical is different. So make sure that academics is very strong and keep on exploring the site as well. Yes, you are very much right. If you see our curriculum, now we have almost 55-60% of this, and more emphasis is given on practicals. Yes. And I expect local authorities like corporation and PWD and industry persons like you, they can give more exposure to our students in learning and adopting real life situations. Thank you again. Thanks a lot, sir, for guiding. Thank you, Dipesh, sir, for being one of our sponsors for this event and for accompanying us in this event. While concluding, even I want to thank our other sponsors, Know-How School, our education partner, Learning Beyond, online learning partner, SPC, construction partner, Chate, knowledge partner, Caspen, industry partner, Ravina, technology partner, Creative Hands, gifting partner, Green FM 90.4, media partner. We thank you all for sponsoring us and accompanying us for this event and to make this event successful. While concluding, I thank all the dignitaries who were present in this event and just increased the glory of this event by their presence. Thanks a lot, and we wish all the participants of ACAR 2K21 a best of luck for all their events. Thank you very much. Thank you, sir. The best wishes to our ACAR. Thank you very much. Thank you. Thank you to all. Thank you very much.